السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ EFI انجن سسٹم شکیل آٹو ورکشاپ کے چینل سے میں ہوں محمد شکیل۔ آج کا جو سیشن ہے وہ 16 اور آج ہم اسی طرح ایک نئے سینسر کے اوپر بات کریں گے۔ آپ لوگ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایگزاسٹ مینیفولڈ پڑا ہوا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ انجن کا ایک حصہ ہے ایگزاسٹ مینیفولڈ، یعنی کہ مینی فولڈ، موڑی ہوئی نالیاں۔ تو یہ نالیاں اس کی جو فولڈ کی ہوئی ہیں یہ ایگزاسٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ایگزاسٹ کیا ہے؟ یہ انجن کے ساتھ لگتا ہے کہ اس کے لیے دھوئیں کے، گیسوں کے اخراج کے لیے۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سینسرز کے اوپر بات کر رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے آکسیجن سینسر کے اوپر۔ آکسیجن سینسر کا گاڑی میں کیا رول ہے اور فیول ایوریج کا اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اور اس کی جو ڈایاگرام ہے وہ کیا ہے، اس کے جو وائرنگ ہے وہ کیسی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے، جو لوگ تو پروفیشنل ہیں وہ تو آسانی سے جانتے ہیں ہر چیز کو، لیکن جو کچھ دوست نئے ہیں، اگر گاڑی آتی ہے ان کے پاس، گاڑی کو ڈائیگنوز کرتے ہیں، کمپیوٹر لگاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سینسرز کا کوڈ آ رہا ہے آکسیجن سینسر کا، S1 کا اور S2 کا۔ نئے دوست ہیں ان کو پتہ نہیں لگتا کہ اب کون سا سینسر 1 ہے اور کون سا 2 ہے۔ انجن کی طرف سے جو حصہ شروع ہوگا سلنسر کا، اس کی طرف سے جو پہلا سینسر آپ لوگوں کو نظر آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ S1۔ اور اس سے آگے یہ پرائمری سینسر ہے، پرائمری سینسر۔ اس کا جو سیکنڈری سینسر ہے وہ اس کے کیٹالسٹک فلٹر، آٹو لینگویج میں کیٹالسٹک فلٹر۔ اس کے بعد جو دوسرا آپ کو ملے گا سینسر وہ کون سا ہوگا؟ سیکنڈری سینسر، یعنی کہ S2۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں S1 پہ۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو اس میں سے اخراج ہو رہی ہوتی ہے آکسیجن کو اس نے ریڈ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں سے جو آکسیجن اس نالیوں کے حصے سے جو ہے نا وہ اخراج ہو رہی ہوتی ہے دھوئیں کی شکل میں، آکسیجن جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے، اس نے ریڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے، ان پٹ کے ذریعے، آؤٹ پٹ نہیں، ان پٹ کے ذریعے یہ سگنل کس کو دیتا ہے؟ ECM کو، الیکٹرک کنٹرول میڈیول کو۔ ECM کیا کرتا ہے؟ اس کی سگنلز کو پڑھتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمارے جو دھوئیں کی مقدار ہے، یعنی کہ آکسیجن جو ہے وہ کتنی مقدار میں اخراج ہو رہا ہے، اس کے ذریعے پھر وہ ایوریج بناتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ کمپیوٹر کا کیا تعلق ہے ایوریج کے ساتھ؟ اس سینسر کا یہی مقصد ہے، گاڑی کی فیول ایوریج کو بہتر بنانے میں بہت اہم رول ہے اس سینسر کا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے آکسیجن سینسر 1 کی بات کر رہا ہوں۔ سینسر 1 جو ہے اس نے کیا کرنا ہے؟ آکسیجن کو ریڈ کرنا ہے۔ ریڈ کرنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ ان پٹ کے ذریعے جو ہے ECM کو اس نے جو ہے بتانا ہے کہ آکسیجن کتنی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ECM نے کیا کرنا ہے؟ ECM جو ہے اس کو ریڈ کرتے ہوئے، اس کو پڑھتے ہوئے، پھر وہ فیول انجیکٹر کو فیول مہیا کرتا ہے۔ اس نے اس کو ریڈ کرتے ہوئے پورا اس کا ایسٹیمیٹ لگانا ہے کہ یار اب میں نے کتنا اس کو فیول انجیکٹر کو تیل دینا ہے۔ اگر تو یہ صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر وہ اس کا مکسچر جو ہے بہترین بنائے گا، ہوا کا، پیٹرول اور ہوا کا مکسچر جو ہے وہ اس کے جو پلز ہیں، جو اس نے اس کو انفارمیشن دی ہے کمپیوٹر کو، ECM کو، اس کو پڑھتے ہوئے جو ہے وہ انجیکٹرز کو فیول جو ہے وہ دے گا۔ دوسری اس میں خاص بات یہ ہے، کرنٹ کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں کہ اس میں کئی گاڑیوں میں جو ہے نا اس کے 4 وائریں ملیں گی، 6 وائریں اب جو نئے ماڈلز آ رہے ہیں ان میں 6 وائریں بھی آپ کو ملیں گی، اور 2 وائریں بھی آپ لوگوں کو اس میں ملیں گی۔ 1980 سے لے کر اب تک جتنی بھی گاڑیاں آئی ہیں تقریباً میں ہمارا جو ایکسپیرینس ہے، ہم نے ان سب گاڑیوں میں جو ہے یہ سینسر دیکھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کارکردگی گاڑی کی جو ہے فیول ایوریج کی وہ اچھی بنانے کے لیے کمپنیز نے ان سینسرز کو دیا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اگر ہماری گاڑی کا یہ سینسر خراب ہے، اگر وہ اس کی آکسیجن بتا رہا ہے کہ یار اس کی فیول جو آکسیجن ہے وہ لین مکسچر میں آ رہی ہے، لین مکسچر جو ہے اس میں ہوا زیادہ ہوتی ہے اور فیول کم ہوتا ہے، یہ بتانے کی اس نے کمپیوٹر نے، اس نے آکسیجن جو ہے اس کا زیادہ بتا دینا ہے کمپیوٹر کو، کیونکہ اس کو جو آکسیجن ہے وہ زیادہ مل رہی ہے، اس کو جو ہے لین کی شکل میں مل رہی ہے۔ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ کمپیوٹرز کو اس نے ان پٹ کے ذریعے بتانا ہے کہ مجھے آکسیجن جو ہے زیادہ کوریج مل رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ کمپیوٹر نے جو ہے اس کو ریڈ کرتے ہوئے اس نے انجیکٹرز کے جو پلز ہوتے ہیں، اس کا جو کرنٹ
करंट होता है उसको इसने ज़्यादा कर देना है कंप्यूटर ने। उसकी वजह से फिर क्या होगा, जब इंजेक्टर्स का पल्स जो है उसका करंट जो है वो ज़्यादा होगा, तो उसी तरह से फिर फ्यूल की एवरेज को बढ़ाएंगे, उसकी स्पीड को तेज़ करेंगे। स्पीड को तेज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपका खर्चा जो है गाड़ी का ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा सेकंड जो होता है, पहला हमने लीन मिक्सचर की बात की, और दूसरा जो है इसका होता है रिच मिक्सचर, यानी कि उसमें आप लोगों को फ्यूल जो है वो इसका जो सेंसर है वो सेंसर बताएगा कि मुझे जो है फ्यूल ज़्यादा मिल रहा है और ऑक्सीजन कम मिल रही है रीडिंग करने के लिए, क्योंकि जो अखराज हो रहा होता है उसमें मिक्सचर होता है गैसों का, जहरीली गैसों का। तो उसमें क्या होता है कि ये रिच मिक्सचर को जब रीड करेगा तो कंप्यूटर को इनपुट के ज़रिए बताएगा कि मुझे जो है वो रिच मिक्सचर मिल रहा है, यानी कि हवा कम मिल रही है और पेट्रोल ज़्यादा। फिर इसको रीड करते हुए ECM जो है वो फ्यूल इंजेक्टर्स को जो है इनपुट कंप्यूटर, आउटपुट कंप्यूटर, इग्निशन स्विच और अर्थ, 4 तारे। इसकी आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि इसकी जो वायरिंग है वो कैसी है। और अगर किसी गाड़ी के ऑक्सीजन सेंसर में अगर 6 तारें आती हैं तो आप लोग जो है, मैंने अक्सर आप लोगों को बताया कि आप लोग मल्टीमीटर को यूज़ करते हुए इसका करंट जो है रीड कर सकते हैं। आप लोग को फौरी पता चल जाएगा 12 वोल्ट किसी में आ रहा है तो वो कौन सी तार है, अगर किसी में 5 वोल्ट आ रहा है तो वो कौन सी तार है, कंप्यूटर वाली कौन सी तार है। सेंसर को आप खास तौर पे जब चेक करते हैं तो उसमें आप मल्टीमीटर का यूज़ कर लिया करें। ये जो रीड कर रहा है, अगर इसमें कोई फॉल्ट आता है या आपके पास कोई गाहक आ रहा है तो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि उसको बजाय आप क्लीन करें या फिर उसको आप जो है ना वो कोई जुगाड़ लगाएं। बेहतर है कि आप उसका ओरिजिनल सेंसर जो होगा, क्योंकि सिर्फ इसी का फ्यूल एवरेज के साथ कनेक्शन है, सेकेंडरी का नहीं है। ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। सेकेंडरी सेंसर का जो है गाड़ी की एवरेज जो है फ्यूल एवरेज के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों के पास S2 का कोड आ रहा है, आप लोग कहेंगे कि यार इसकी वजह से गाड़ी की एवरेज ख़राब है, और जो है आप लोग सेकेंडरी सेंसर को खोल कर फिर आप उसको चेंज करवाएंगे, फिर भी गाहक आपका मुतमिन नहीं होगा, क्योंकि उसका तो प्रॉब्लम जो है उसके साथ हल नहीं होगा। तो आप लोगों ने ओरिजिनल सेंसर लगाना है, उसका करंट भी चेक करना है। इंशाल्लाह गाड़ी की एवरेज जो है आई होप के आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है ये इसके अंदर ये जो हिस्सा है कैटालिस्टिक फिल्टर का, जैसा कि गाड़ियों में हवा का फिल्टर होता है, वो गर्दो गुबार जो होता है ना गाड़ी हवा में आलूदगी जो होती है उसको वो साफ़ करने के बाद हवा को साफ़ मुयस्सर करता है गाड़ी को, क्योंकि हवा और फ्यूल का मिक्सचर बनकर गाड़ी में जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है। इसमें क्या करना होता है, इसका भी यही रोल है। हम बात करेंगे सेकेंडरी सेंसर के ऊपर। इस हिस्से के बाद जो आपको सेंसर मिलेगा सेकेंडरी सेंसर, तो उसने क्या करना है कि जो इसमें से गंदी और जहरीली गैसों का इखराज होता है उसको उसने सफाई करनी है, यानी कि वो एक फ़िल्टर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना इंजन का जो फ़िल्टर होता है ऑयल फ़िल्टर, या फिर अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हवा का फ़िल्टर होता है, इसी तरह से ये जो इसके अंदर फ़िल्टर लगा हुआ है इसमें से जहरीली चीज़ें जो हैं इसने अपने अंदर जज़ब करनी है। तो हवा साफ़ गुजरेगी वो हमारा सेकेंडरी सेंसर जो है वो हमें बताएगा कि इसकी हवा किस तरह आ रही है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अक्सर ऐसा होता है कि गाड़ी जो है बिल्कुल वो ऐसे आप स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वो एक्सीलेटर पैडल नहीं ले रही, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि गाड़ी बिल्कुल ऐसे मरी हुई है, यानी कि घुटी हुई है, बिल्कुल उसकी पावर नहीं है। तो ये फॉल्ट भी हो सकता है कि आपका जो ये कैटालिस्टिक फ़िल्टर है इसकी जो अंदर मट्टी लगी हुई है, इसमें जालीनुमा जो फ़िल्टर बना हुआ है वो बंद है। उसके बंद होने की वजह से भी गाड़ी की जो स्टार्टिंग है उसमें ऐसा लगेगा कि गाड़ी के इंजन को पता नहीं क्या हो गया है। अक्सर ये फॉल्ट हो जाता है, इसके ऊपर भी गौर करना है। बाकी सब चीज़ें आप लोग चेक कर गए हैं, उसके करंट सही आ रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग सही है, करंट बिल्कुल ठीक आ रहा है, सारे सेंसर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद गाड़ी जो है स्टार्ट होती है और उसकी पावर नहीं है इंजन में, उसका सांस बंद है भाई। अंदर इसके जो कैटालिस्टिक फ़िल्टर जो है उसका अंदर से बंद है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो खुल के नहीं चल रही है। या तो आप इसके हिस्से को चेंज करेंगे या फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको वॉश करेंगे अगर आप वॉश कर सकते हैं, या अगर वॉश करने के काबिल वो है। इसी तरह से नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।